فلنعد قليلاً إلى الزمن الجميل. أين قضيتم طفولتكم مع النملة فيردي، الخلد الصغير، زينغو ورينغو؟ هذه الرسومات المتحركة من الذي أبدع في إخراجها؟ وهل تساءلتم يوماً من أين يعود أصل قوالب السكر؟ تصنيف فصائل الدم أساس علم الوراثة، أو كلمة الروبوت، أو حتى العدسات اللاصقة. أوسكار سبيلمان الرسام الشهير مع زوجته أوجيني تشاك تعود أصولهما إلى هذا البلد. زار الجزائر ومن شدة إعجابهما بها استقرا فيها، أين قدما عروضاً كثيرة كفئت جهودهما بجائزة الجزائر الكبرى. بفضل موقعها على مفترق الطرق اكتسبت ثقافات مختلفة، فتاريخها مثير للاهتمام، حيث تم إدراج 12 موقعاً في قائمة اليونسكو، فهي البلد الذي تم إدراج مدناً بأكملها في قائمة التراث العالمي. عاصمتها تعرف بالوجهة الأولى للرومانسية، فهي تعتبر من أجمل عواصم العالم، فهو بلد لا ينسى، فلا يمكن أن تحكي عليها باختصار. عماراتها مهيبة، شوارعها مرصوفة بالحصى، توجد بها أقدم جامعة في العالم، كما نجد فيها نهر فالتافا الذي يعتبر الأطول في البلاد. ساحة البرج في العاصمة هي أقدم ساعة فلكية عاملة في العالم. هذه الساعة تعمل باستمرار منذ بنائها، وقد تم استخدامها كأداة لمعرفة وقت الغروب وشروق الشمس. تفتخر الدولة بأنها كانت موطناً للعديد من الشخصيات المؤثرة عبر التاريخ. 5 شخصيات منها نالت جائزة نوبل. قلعة براغ هي القلعة الأكبر في العالم من حيث المساحة، والتي كانت عبر التاريخ مقر إقامة الملوك والأمراء. تعتبر لغتها واحدة من أصعب لغات العالم. إنها أرض السينما والمسرح، معروفة بمهرجانات الدمى في أنحاء البلاد، كما تشتهر بزجاجها الفني والكريستال المزخرف والعقيق الأحمر. الدولة تقع في قلب أوروبا، كانت تعرف بمملكة بوهيميا، يبلغ سكانها 11 مليون نسمة. أكبر مدينة فيها هي عاصمتها براغ. تشارك حدودها مع بولندا من الشمال الشرقي، سلوفاكيا من الجنوب الشرقي، النمسا من الجنوب، وألمانيا من الغرب. عملتها الكورنا. عاصمتها براغ، إنها أرض القيصر. وبلاد الملوك، إنها عاصمة القلاع، الجمهورية التشيكية. Vítejte v České republice. مرحبا بكم إلى بلاد القلاع وقلب أوروبا، الجمهورية التشيكية. مشاهدينا الكرام، في العدد تاع نهار اليوم راح نكونوا في قلب أوروبا، عاصمة القلاع والوجهة الأولى للرومانسية. أكيد تعرفتوا عليها الجمهورية التشيكية. سعادة السفيرة، أود أن أعبر عن شكري وامتناني على قبولكم الدعوة بأن تكونوا ضمن البرنامج ثقافة الشعوب. شكرا جزيلا سعادة السفيرة لينكا بوكورنا. Merci beaucoup, vous êtes toujours la bienvenue. Donc, merci pour cette opportunité que vous nous avez donnée de présenter la République tchèque en Algérie. On essaye déjà de faire beaucoup d'activités pour que notre pays soit un peu plus connu. Les gens ici en Algérie connaissaient souvent la Tchécoslovaquie, mais maintenant quand même, nous nous sommes séparés. Il y a 2 pays maintenant, la République tchèque et la Slovaquie, qui existent chacun, disons, par son compte. Donc, il faut un peu promouvoir
disons, donnée qui est relativement nouvelle. سعادة السفيرة، أود أن تعرفينا على نفسك كونك سفيرة الجمهورية التشيكية هنا بالجزائر. Alors, comme vous venez de le dire, je m'appelle donc Lenka Pokorna, je viens de Prague, je suis native de Prague. Je suis ici ambassadrice tchèque de la République tchèque en Algérie depuis 1918. Je suis arrivée à la fin de l'année 1918, donc j'ai vécu différents moments particuliers, pas seulement le Hirak, mais aussi, disons, la période du Covid qui a été assez longue, qui nous a beaucoup empêchés de travailler, donc ça a un peu raccourci relativement mon séjour ici. Sinon, avant de venir ici, j'ai travaillé au Sénégal, donc je suis quelqu'un qui est beaucoup présente en Afrique. Avant, j'étais en Belgique, en Italie, donc un peu toujours dans des pays, disons, de langue latine. مرحب بكم دائما في الجزائر. قبل أن نتطرق إلى العلاقات الجزائرية التشيكية، أود أن أعرب على أن أهنئكم على تولي رئاسة الجمهورية التشيكية السيد باتر بافل، وأكيد السنة 30 على ميلاد الجمهورية التشيكية. Mais merci beaucoup pour vos félicitations. Effectivement, nous avons il y a quelques jours, la semaine dernière, le 9 mars précisément, nous avons eu un nouveau président a été installé. Donc je pense que c'est une nouvelle période qui s'ouvre. C'est quelqu'un qui a 63 ans, donc relativement jeune pour cette fonction d'État. C'est quelqu'un c'est un ancien militaire. Pour nous, c'est déjà le deuxième dans l'histoire de la Tchécoslovaquie, disons. C'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'expérience parce qu'il a été le chef du comité militaire de l'OTAN. Donc pour un petit pays comme nous, quelqu'un qui disons, a cette fonction-là, c'est très important. C'est un grand succès au niveau international. Donc il a beaucoup d'expérience pour négocier les choses, etc., etc. Donc je pense que ça va beaucoup lui servir dans l'exécution de sa fonction présidentielle. Et pour le 30e anniversaire de la naissance de la République tchèque, vous savez, nous nous sommes séparés donc de la Slovaquie, mais c'était une séparation à l'amiable. Donc contrairement à ce qu'on aurait pu croire, maintenant, les Slovaques, ce sont nos étrangers les plus proches, si je peux le dire comme ça, parce que moi, ça reste toujours le même pays, mais bon. C'est vice-versa pour la Slovaquie. Donc, je pense que nos relations après la séparation se sont beaucoup améliorées. Quand il y a justement un nouveau président qui est là, une nouvelle présidente pour le cas de la Slovaquie, son premier voyage à l'étranger, c'est toujours en Tchéquie ou en Slovaquie. Donc les relations, on collabore dans beaucoup de domaines et les relations sont vraiment très très fortes, très très présentes, parce que les deux langues sont toujours proches. Mais les jeunes qui n'ont pas l'habitude d'écouter les deux langues en même temps, ils ont un peu de difficulté, mais au bout de quelques jours, le problème est réglé, ça, vous vous habituez, parce qu'on a plein de Slovaques qui travaillent chez nous. Ils viennent, ils parlent slovaque, même dans des universités. Donc, au début, les étudiants disent « oups », mais après, ils s'habituent et ça va. سعادة السفيرة، بودنا أن نتعرف أكثر على العلاقات الجزائرية التشيكية في فترة إقامتكم هنا بالجزائر، وحتى إذا هناك علاقات يعني مستقبلا تودون أن تكون في المستقبل القريب. Bon, nous avons essayé, disons, avec l'exclusion de cette période Covid qui nous a tellement empêchés de travailler, nous avons essayé d'être présents dans tous les domaines, donc dans le domaine économique, commercial, dans le domaine culturel, dans le domaine de ce qui est appelé maintenant de façon moderne la diplomatie publique. Donc je pense que nous avons réussi beaucoup de choses et nous avons ouvert quelques coopérations. Nous avons par exemple maintenant pour le moment, pour les étudiants, il y a une grande opportunité, les étudiants algériens, d'aller étudier en République tchèque pour des périodes courtes parce que nous avons 2 programmes d'Erasmus+. Ce sont des programmes d'échange d'étudiants qui sont financés par l'Union européenne. Donc Erasmus+, c'est pour les pays hors de l'Europe. Et donc nous avons maintenant l'école de restauration des objets d'art de Tipaza qui a un partenaire en République tchèque, c'est la faculté de Litomyšl qui a la même vocation, disons. Donc maintenant, il y a au mois de janvier, les experts tchèques sont venus, ils ont commencé à donner des cours ici à Tipaza.
Donc c'est un bon début, très fort pour cette nouvelle coopération. Sinon, il y a Guelma, une coopération entre l'université à Guelma et la faculté, disons, de ce qui est appelé maintenant les sciences de la vie, mais c'est l'ex-faculté de l'agriculture, qui a aussi une belle coopération aussi dans le cadre d'Erasmus+. Donc nous aimerions bien, pour le moment, élargir ça aux Beaux-Arts et surtout à l'Institut supérieur national de musique, parce qu'avec l'Institut, nous avons eu déjà beaucoup d'échanges de profs, des masterclass. Il y a même le doyen de Prague de la faculté de musique qui est venu, qui a donné un magnifique concert au Théâtre National ici au centre-ville d'Alger. Donc là, nous aimerions bien élever à un niveau un peu plus, disons, haut, et que ça puisse être financé par l'Union européenne. Donc, mais pour ça, il faut que les partenaires s'impliquent, algériennes, qu'ils respectent les dates, etc., etc. Parce que si vous avez une demande d'argent, il faut que ce soit bien en règle, comme on fait, pas 2 jours après. Donc je pense que dans ce domaine, ça va. Puis nous avons eu à la fin du mois de novembre la visite du ministre du Commerce et de l'Énergie, de l'industrie. Il a tous ces volets-là. Donc ici, ça représente 4 ministres. Pour nous, c'est une seule personne. Vous avez petit pays, petit gouvernement. Et ça a été une très grande réussite. Nous avons été même le Premier ministre, Monsieur le Premier ministre nous a reçus. Donc c'était vraiment, pour nous, c'était une très grande réussite. Hein. Alors j'espère que même dans ce domaine, on va continuer surtout l'échange des experts dans le domaine de la géologie particulièrement. Ça avance assez bien. إن شاء الله راح تكون هناك علاقات ممتازة في المستقبل القريب إن شاء الله في جميع الميادين. سعادة السفيرة، عندكم فترة وأنتم هنا في الجزائر، أكيد راح تكون عندكم تجربة في الثقافة الجزائرية. مثلا هل تنقلتم من قبل لزيارة الأماكن السياحية هنا بالجزائر؟ Bien sûr, j'ai visité beaucoup de villes algériennes, beaucoup d'endroits. Ce qui pour moi a été une très grande découverte, c'était le patrimoine, disons, romaine, de la Rome antique, que je ne savais vraiment pas avant de venir ici. Je ne savais pas qu'il y en avait autant. Effectivement, c'est le deuxième pays avec le deuxième patrimoine de l'Empire romain, si vous voulez, au monde. Ça, j'ignorais, donc pour moi, c'était une grande découverte. Il y a plein de villes qui sont encore debout. Vous pouvez vous promener comme si c'était il y a 2000 ans. Donc ça, pour moi, c'était une grande découverte. Je ne parle pas seulement des Tipaza, mais des autres Timimoun, etc. Batna, oui, dans les environs, Jamila, oui, c'est vraiment magnifique. Oui. Donc j'espère que l'Algérie a renforcé la protection de ces monuments, parce que c'est vraiment le patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc si vous voulez, c'est aussi le nôtre. Oui. Parce que c'est le patrimoine de l'humanité, donc forcément tout le monde devrait s'intéresser à la protection de ces monuments-là. Sinon, j'ai visité plein d'autres endroits. Dernièrement, je suis allée à Tarit. Donc évidemment, la ville de Rouen, par exemple, là nous avons développé une coopération pour la restauration, reconstruction, comme vous voulez, le réaménagement du musée Ahmed Sabana de Rouen. Donc c'est quelque chose qui est en cours. Et on va essayer d'aider nos partenaires algériens à l'aide de notre musée national de moderniser les collections, parce que franchement elles sont restées telles quelles depuis la fondation du musée. أكيد لما تنقلتم لهذه الولايات تذوقتوا بعض الأطباق التقليدية الجزائرية. Écoutez, je ne suis pas tellement cuisine, moi. Moi, ce que une découverte culinaire, si vous voulez, pour moi, c'était, à part le couscous, mais ça, je connaissais déjà avant, la chouchoucha. Donc ça, c'est une très bonne chose. Mais sinon, ce que j'ai aussi beaucoup acheté, même ici, c'est les tapis traditionnels algériens. Ah. Parce que je rentre maintenant, bientôt, je vais rentrer à Prague, donc je rentre avec 2 tapis énormes et beaucoup de petits tapis que je vais installer dans mon appartement. Donc tous ceux qui vont venir pourront admirer ça. À part ça, il y avait évidemment donc les tapis de Gardaya, les tapis de Haïti-Chem, les tapis de... Donc voilà. C'est vraiment de ce que j'avais acheté à Tarit, donc c'est les tapis, je pense, un peu du sud d'Algérie. Oui. C'est très très beau. Et sinon, évidemment, ce que j'ai acheté beaucoup, c'est les bijoux de Kabylie. Je suis allée l'année dernière à la foire de bijoux.
magnifiques. J'ai même acheté 2 robes traditionnelles kabyles. Je pense que je vais pouvoir les porter en été. Inch'Allah. Une robe rouge qu'on m'a offert, une robe verte que j'avais achetée pour compléter. Donc, c'est des trucs que je vais ramener avec moi et que je pourrai comme ça présenter à mes amis à Prague. حاجة مليحة. إذا حضرتي تظاهرات ثقافية خاصة بالملابس التقليدية أو خاصة يعني بالولايات اللي تحتفل بالثقافة الجزائرية. Disons, comme je viens de le dire, j'ai assisté à la foire de bijoux en Kabylie. C'est vraiment très dur parce que normalement, quand on voit ce qui est présenté, vous voudriez acheter tout. Donc l'embarras du choix, comme on dit bien en français, il est vraiment grand. Donc c'est très difficile. Et puis les tapis, vous les trouvez partout. Puis les tapis de Ait Hichem, je les fais venir, je les même présenté à l'ambassade, à mes collègues, pour faire un peu de promotion. Parce que vous savez, en République tchèque, je pense que ce sera le tour de ma collègue d'en parler. Mais l'Algérie, après la période malheureuse de la décennie noire, elle a un peu disparu des radars des touristes. Oui. Chez nous, les gens vont souvent, évidemment, au Maroc, souvent en Tunisie. Mais entre les deux, on ne sait pas très bien ce qui se passe. Mais je pense que mais dans ce domaine-là, on a aussi décidé de faire avec votre ministre du Tourisme et de l'Artisanat de faire des promotions. Je pense que ce sera le tour de ma collègue de vous présenter cette activité. Donc, parce que notre but, c'est de promouvoir un peu l'Algérie, tout le pays en République tchèque. Parce que les Tchèques, ce sont des aventuriers. Ils aiment découvrir des choses. Puis ils s'imaginent parfois une aventure qui n'existe pas. Mais quand même, ça va les attirer. Mais je pense que c'est aussi un grand travail que l'ambassade algérienne à Prague devrait faire. Parce que c'est eux qui doivent, notre tâche, c'est promouvoir la République tchèque en Algérie. Eux, ils devraient faire le contraire. Donc il faut travailler de deux côtés. Inch'Allah, بعد هذه المقابلة راح يكون الشعب التشيكي الوجهة ديالو الأولى هي الجزائر. Ça, je ne peux pas vous promettre, mais en tout cas, on va essayer déjà qu'ils commencent à s'habituer à venir visiter l'Algérie. سعادة السفيرة، هل تعلمتي بعض الكلمات من اللهجة الجزائرية؟ Mais du dialecte, je ne pourrais pas vous dire. Donc, marhaba, bien sûr, hakda, des petites choses comme ça. Mais ce qui est entré dans dans le langage quotidien, si je peux le dire, c'est plutôt Inch'Allah, Alhamdoulilah. Même Makesh. Même mes collègues du département du Moyen-Orient de l'Afrique du Nord à Prague, souvent quand vous parlez avec eux, le mot Inch'Allah, ça vient comme si ça faisait partie du langage normal. Quoi. Oui. شكرا جزيلا سعادة السفيرة على هذه المقابلة القيمة والحديث معكم فيما يخص العلاقات الجزائرية التشيكية. كلمة أخيرة ممكن تقوليها لنا الآن؟ Un mot pour clôturer. Donc, merci pour votre entrain déjà que vous portez à la République tchèque. Moi, je peux peut-être exprimer un souhait. J'aimerais que les relations bilatérales entre l'Algérie et la République tchèque soient beaucoup plus renforcées, ce qui était le cas encore à l'époque de la Tchécoslovaquie à l'Algérie pendant la période avant la décennie noire ici en Algérie. Donc j'espère que ça va se développer beaucoup plus, parce que vous savez, si on a des touristes qui viennent, le pays tout de suite devient quelque chose dont on parle normal. Voilà, donc ça c'est mon souhait, le renforcement, disons, des relations bilatérales. Inch'Allah, يعطيك الصحة. Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà, Inch'Allah. إن شاء الله. وأكيد باش نتعرفوا على الثقافة التشيكية شكون يقدر يفيدنا في هذا الموضوع. Donc, alors c'est ma collègue, Madame Stredel, qui est disons, mon numéro 2, ici en Algérie, qui va vous parler de la destination touristique République tchèque. إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، باش نتعرفوا أكثر على الثقافة التشيكية اقعدوا معنا. مشاهدينا الكرام، عودنا ولينا ليكم مرة أخرى باش نتعرفوا أكثر على الثقافة الجمهورية التشيكية مع السيدة نينا ستريدل، الممثلة رئيسة البعثة الدبلوماسية بالسفارة التشيكية بالجزائر، والسيد إيفو هابان يعتبر رسام وباحث نتعرفوا عليه أكثر في هذه المقابلة.
مرحبا بك السيدة نينا، ومرحبا بنا عندكم باش نتعرفوا أكثر على الثقافة التشيكية والأماكن السياحية الموجودة في دولة التشيك، وحتى أهم المهرجانات والمعارض والعادات والتقاليد الموجودة مع السيد إيفو. يعطيكم الصحة. Bienvenue ici chez nous à l'ambassade tchèque en Algérie. On est très contente de vous avoir ici, de vous accueillir. Et on est aussi très honorés par cette opportunité de pouvoir présenter notre pays à des Algériens, parce qu'on trouve que la République tchèque a beaucoup de choses en commun avec l'Algérie. C'est la quantité aussi des monuments historiques qu'on a chez nous, parce qu'ici en Algérie on trouve beaucoup de monuments enregistrés dans l'UNESCO, et en République tchèque aussi. On a 12 en total. Donc on est ravis de pouvoir être avec vous. Merci, Monsieur Ivo. It's very nice to be here. مرحبا بك في الجزائر. نبداو مع السيدة نينا باش تعرفينا أكثر على المناطق السياحية الموجودة في الجمهورية التشيكية، لكن قبل ذلك ممكن تعرفينا بنفسك. Ça fait déjà un an que je suis arrivée en Algérie. Donc j'ai fait mon petit anniversaire ici déjà. Et c'était vraiment une année plein de nouvelles découvertes, des aventures. Et pour moi et pour ma famille, c'était vraiment inoubliable, parce qu'on a vu que l'Algérie a tellement de choses à offrir à nous aussi, comme des touristes, parce que dans notre loisir, on essaie vraiment de voyager, de se déplacer et connaître aussi, parmi les autres choses, des sites UNESCO par exemple. Parce qu'en République tchèque, on est aussi un pays très connu pour la quantité de sites enregistrés dans la liste de UNESCO. Chez nous, il y a 12 monuments, et ici en Algérie, il y en a beaucoup aussi. Donc, vraiment, jusqu'à maintenant. Et voilà, avant d'arriver ici, j'étais en République tchèque, et avant je travaillais en tant que diplomate en Amérique latine. C'était Colombie et Venezuela. Donc maintenant, c'était pour moi un peu, disons, un retour vers le monde un peu je ne vais pas dire de Moyen-Orient, parce qu'on est ici en Algérie, c'est pas ça, c'est Maghreb. Mais c'est mon retour un peu à ce monde de culture arabe, berbère, que j'aimais tellement quand j'étais étudiante. حاجة مليحة. مرحبا بك هنا في الجزائر، وإن شاء الله تكون سنين طويلة باش تعرفي أكثر على الثقافة الجزائرية. سيدة نينا، حبيت نتعرف معاك كما المشاهد الكريم اللي هو يشوف فينا على الأماكن السياحية الموجودة في جمهورية التشيك، باش تبداي بها. Donc avant de commencer, j'aimerais bien expliquer un peu que la République tchèque se compose de 3 régions historiques. Et c'est la Bohème, c'est la Silésie et c'est la Moravie. Et je dirais que la plupart des monuments historiques les plus visités par les touristes étrangers se trouvent dans la partie de la Bohème, et aussi quelques-uns dans Moravie, c'est au sud-est. Et à Prague, il y a vraiment énormément beaucoup de choses. Et Prague, le centre historique de Prague, fait partie aussi de l'UNESCO, de la zone protégée. Donc c'est surtout la Prague qui vraiment, si vous allez, vous pouvez dédier toute une semaine à la découverte de cette ville tellement riche. Il y a beaucoup de monuments. Il y a aussi la richesse culturelle dans le sens des spectacles, de la musique, des concerts, oui, le théâtre aussi. Et évidemment, la plupart des touristes qui voyagent en Tchéquie, ils restent la plupart de son séjour dans la capitale, parce qu'il y a vraiment tellement de choses à connaître. Et vraiment, l'histoire de notre capitale, ça retombe déjà à des années de Moyen-Âge, non? C'est une ville millénaire. L'histoire commençait dans le siècle, dans le 8e, 9e siècle. Oui, on peut dire. Donc, même aujourd'hui, on peut trouver là-bas des bases de l'ancienne ville.
Et à part de Prague, évidemment, il y a d'autres choses. On dit chez nous que presque chaque ville, chaque village en Tchéquie, en Bohême, a aussi son propre château. Oui. Parce que vraiment, il y avait tellement d'histoires, tellement de mouvements pendant tous ces siècles. Et partout, il y a vraiment des châteaux pour visiter. حتى أنه سموها عاصمة القلاع أو بلد القلاع. Oui, oui. Et pour Prague, on a aussi un autre nom qui dit que c'est la ville des 100 tours. Parce qu'il y a vraiment plus que 100, une centaine de tours dans la capitale. Il n'y a pas seulement des châteaux, monuments, mais il y a aussi beaucoup d'églises. Ah, d'accord. Ouais, donc c'est cet héritage un peu religieux qu'on a chez nous, parce que notre culture est chrétienne. Oui. Ouais, ouais. Et voilà, donc c'est la Prague, mais aussi je veux pas laisser ça seulement avec cette invitation pour les touristes pour aller à la capitale, pas du tout. Au contraire, les régions, par exemple au sud du pays, au sud de la Bohême, ils ont vraiment une richesse énorme. Et il y a des villes comme Český Krumlov qui est vraiment un joyeux de tout ce sud. C'est aussi une ville médiévale avec son château. Et aussi, on voit là-bas la rivière Vltava, Moldava, qui commence en fait. Elle naît au sud de la Bohême et elle continue, elle traverse toute la Bohême jusqu'à la capitale, jusqu'à Prague. Donc, chez nous, ce qu'on fait aussi, ça fait partie de notre été, de notre façon de comment passer le loisir avec les enfants et tout, parce que les Tchèques font aussi leur tourisme national. Comme les Algériens ici, ils se déplacent dans le cadre du pays. Donc chez nous, c'est la même chose à peu près, surtout avec les enfants. Et donc, une des manières assez attractives, assez rigolo, c'est de passer quelques jours sur la rivière. On a un canoë, un bateau, et alors on voyage et on dort chaque nuit dans une tente, dans un camping. Donc il y a aussi l'élément d'aventure, parce que cette région du sud, et pas seulement le sud, c'est autour le long de toutes les frontières du pays, on trouve là-bas beaucoup de montagnes et beaucoup de forêts. Donc notre culture, c'est aussi beaucoup basé sur la nature et la protection de la nature surtout. Ouais, parce qu'on aime tous passer notre loisir sur le vélo. Avec le vélo, on voyage partout dans le pays. Donc c'est ça. Mais aussi, j'aimerais bien mentionner que chez nous, en Tchéquie, on a une forte histoire et tradition balnéaire. Donc il y a beaucoup de sites avec des eaux chaudes. Et c'est un peu partout dans la région de la Bohême surtout. Et je peux mentionner Karlovy Vary peut-être. Karlovy Vary, c'est une ville située à l'ouest du pays. Et ça est devenu très très connu déjà, ça fait 300 ans. Ouais. Donc on a découvert là-bas des eaux chaudes et on a découvert que voilà, il y avait cet effet bénéfique à la santé, à des articulations. Donc toute une industrie de tourisme s'est développée autour de ces centres balnéaires. هذه تعتبر منتجعات صحية يروحوا لها السياح من أجل يعني الحمامات المعدنية الموجودة فيها. لأنه الجمهورية التشيكية مقسومة على 3، أكيد كل وحدة وثقافتها وكل وحدة واللباس التقليدي ديالها. ممكن تحكي لنا عليه وتوضحي لنا أكثر على اللباس التقليدي الموجود في الجمهورية التشيكية. Comme vous avez mentionné les 3 régions, donc les tenues comme ça, on les utilise surtout dans la région de Moravie. C'est à l'est du pays. Et cette région se maintient un peu plus traditionnelle, avec des coutumes, des anciennes coutumes que le reste du pays en fait. Et cette coutume, ça vient en particulier de la zone de Hana. Oui, parce que dans le cadre de Moravie, il y a plusieurs zones
typiques spécifiques. Et aussi, il y a beaucoup de différences dans les tenues. Ouais. Parce que ici, il y a beaucoup de blanches, mais normalement, il y a aussi beaucoup de couleurs rouges qu'on utilise. Ouais. Et des différents chapeaux. Et voilà. Mais comme ça, si vous voyagez aujourd'hui en Tchéquie, vous n'allez pas trouver des personnes habillées comme ça. Parce qu'on les utilise aujourd'hui surtout pour les occasions festives. Il y a des festivals comme la Pâques, à l'occasion de la Pâques, et parfois pour les mariages typiques dans la zone, dans la région. Et donc, voilà. Et c'est aussi exposé dans plusieurs musées dans la région de Moravie, où les touristes peuvent le voir évidemment pendant toute l'année, s'ils voyagent là-bas hors les Pâques ou des autres occasions. ولما حكيتي لنا على المهرجانات الموجودة، أكيد المهرجانات مرتبطة بالسياحة، وأكيد السياح يحبوا يشوفوا هذه الثقافة التقليدية والثقافة ثقافة البلد. وحبينا نتعرفوا على المهرجانات اللي يقدروا السياح يتعرفوا فيها على هذه الثقافة. Oui, oui, sur les festivals, festivités, ou peut-être la manière comment on fête la Pâques. C'est mon collègue M. Haban qui pourrait vous raconter un peu plus. Et aussi, comme il est spécialiste en culture, en architecture, donc il pourrait peut-être parler un peu plus des monuments historiques architecturels qu'on a en Tchéquie. مرحبا بك سيد إيفو في الجزائر، وإن شاء الله تعجبك وتعود تولي ليها مرة أخرى. ممكن تعرفنا بنفسك؟ Thank you for the invitation. I'm really very glad that I finally could be there. I'm a historian of art. I was working for 15 years at the National Heritage Institute. And I'm here through my research on the painter Oskar Spielmann, who was born in the same town as me in Brno in the year 1901. At that period, this town was a part of Austrian-Hungarian monarchy and became, after 1908, it became Czechoslovakia. So this Oskar Spielmann came to Algiers in 1931 as a Czechoslovak citizen and was he was very lucky there and decided to stay there for a longer time. And the things were, he spent there more than 30 years and lived in Algiers till the year 1965, when he had to move and leave Algiers to France. And it's a very complicated story, and I'm writing a book, a monograph of this painter, and for such a topic it's necessary to visit Algeria, and it was for a long time such a dream, and now I'm here and I'm very lucky because many people there helped me with this kind of topic, and it's really great. أكيد إقامة طيبة لك سيد إيفو، وراح تكون لنا زيارة باش نتعرفوا على الرسام الشهير اللي عاش حياته في الجزائر، لكن حبينا نتعرفوا أكثر على المهرجانات الموجودة واللي يقدر أي سائح يتعرف فيها على ثقافة البلد. There's a long tradition of classical music in Czech Republic or in Czech lands, because former it was Czech lands, and it's connected with the famous music writers from the late 19th century and beginning of 20th century, like Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, and later Leoš Janáček, Bohuslav Martinu. And this music milieu is presented on some festivals of classical music, which is possible to visiting during the year in Czech Republic. I think the most famous traditional is Prague Spring. It's held in Prague, and there are other one famous is Smetana's Litomyšl. It's held in the town of Litomyšl. It's situated in the border between Moravia and Bohemia.
so it's not just in the center, it's a small town, very nice. Also, for example, Colors of Ostrava, it's a big one for 4 days during July, held in Ostrava. And regarding the film, the most important action during the year is International Film Festival Karlovy Vary. I don't know if it's 56 years or it's a very long tradition, and it's really it's the most prestige festival in Czech Republic, and of course it's not like he's a direct concurrent of Berlinale or Cannes, but they are pushed at maximum to be close to them. جميل جدا. واكيد لما السائح لما يروح يزور الاماكن السياحيه الموجوده في الجمهوريه التشيكيه ويستغل المهرجانات باش يتعرف على ثقافه تشيكيه، هل هناك فرصه لتذوق الاطباق الموجوده في الجمهوريه التشيكيه؟ Yes, of course, there are a lot of occasions to try to traditional food in several regions different, but about this topic will say you more my colleague Mrs. Pavlina Žitková. شكرا سيد ايفو. مشاهدينا الكرام، وانتم باش تتعرفوا على الاطباق التقليديه للجمهوريه التشيكيه وقعدوا معنا. مرحبا بك مدام بولين، رئيسة القسم الإداري في سفارة الجمهورية التشيكية بالجزائر. مرحبا بك. Bonjour, enchantée. Enchantée. ممكن تعرفينا بنفسك سيدة بولين؟ Je m'appelle Pauline, je suis en Algérie presque depuis 3 ans et je travaille actuellement en tant que chef d'administration à l'ambassade de la République tchèque à Alger. مرحبا بك. اليوم راح تعرفينا على المطبخ التشيكي، راح تكوني شيف واسمه الاطباق التقليديه، باش تعرفينا على الاطباق التقليديه. Bon, je voudrais parler des plats traditionnels de la cuisine tchèque. Je pense qu'on ne peut pas omettre les soupes. Les soupes, c'est quelque chose de très typique pour la cuisine tchèque. Les soupes basées aux morceaux de légumes. Par exemple, la soupe aux pommes de terre, avec les pommes de terre, avec les carottes, avec céleri, avec des champignons, avec les petits pois verts. Et pour faire la soupe plus résistante, on ajoute encore une sauce, sorte de béchamel et beaucoup d'épices. Après, un plat qu'on ne peut pas omettre, c'est un plat à la base de, disons, rôti de bœuf à la crème qui est aussi à la base de légumes, de carottes, céleri, oignons. C'est une sauce veloutée à la crème fraîche et aussi avec pas mal d'épices. On peut ajouter une sorte de confiture avec fruits de bois. Et puis il a un accompagnement qui est typiquement tchèque, ça s'appelle knedlíky. Knedlíky. On peut dire que c'est des quenelles à la base de farine, de la levure. C'est un morceau de pâte qui est cuit dans l'eau bouillie et après on le découpe en petites tranches, en petits morceaux. C'est un accompagnement vraiment typique pour la cuisine tchèque. Après, les knedlíky, les quenelles, on le mange aussi avec du chou-fleur ou avec du chou, préparé un peu à la sorte de choucroute, disons, alsacienne, du chou sucré acide. Et puis ce que je voudrais souligner, ce qui est vraiment typique pour la cuisine tchèque, c'est beaucoup de plats sucrés qu'on consomme chaud.
comme les knedliki, comme j'ai dit, mais préparés de manière sucrée avec les petits grains de pivot ou avec des confitures différentes, avec du fromage blanc. Et puis, une fête très typique en République tchèque, c'est Noël. Et le plat typique Noël, c'est une salade de pommes de terre qui est très longue à préparer, un peu lourde et que tout le monde adore. Il a beaucoup de pommes de terre, de carottes, céleri cuites et d'autres ingrédients comme mayo, moutarde. Et puis on dit que chaque famille a son secret comment préparer, disons, sa salade de pommes de terre. Moi, par exemple, je l'ai hérité de ma grand-mère. Et voilà. Et cette salade de pommes de terre est accompagnée en général par un escalope pané. En majorité, les familles utilisent le poisson, une carpe qui vit dans les eaux douces en République tchèque. Et il y a certaines familles qui préfèrent le poulet pané. Voilà, alors c'est pour présenter en bref la cuisine tchèque. ان شاء الله تكون لنا فرصه قريبه باش نتذوقوا الاطباق التقليديه التشيكيه ونعطوا لك راينا فيهم، خصوصا اذا كنتي انت الشيف اللي قمتي بطبخها. J'espère bien, avec plaisir, avec plaisir. On vous invite avec plaisir à goûter. On va montrer le procédé de préparation. Inch'Allah. C'est pas compliqué, c'est très bon. Merci, يعطيك الصحة. والآن حبينا نتعرفوا على السيدة وسيلة اللي راح تكون هي يعني عبارة عن ثقافة تشيكية هنا بالجزائر. السيدة وسيلة جزائرية تعمل بالسفارة التشيكية بالجزائر. راح نتعرفوا عليها أكثر في هذه المقابلة. مرحبا بك سيدة وسيلة. ممكن تعرفينا بنفسك باش المشاهد الكريم يتعرف على السيدة وسيلة؟ شكرا. اسمي وسيلة، ملحقة ثقافية بالسفارة الجمهورية التشيكية. أعمل بالسفارة منذ 15 سنة. الله يسلمك. ممكن تحكي لنا على بداياتك، كيفاش تعرفتي على الثقافة التشيكية وكيفاش جاتك اللغة باش تتعلميها؟ كيفاش كانت الفرصة للولوج لهذه الثقافة؟ كانت يعني فرصة جاتني هكذا بغازة، ما كنتش ما خممت لهاش ولا دونك ولكن يعني تعلمت اللغة التشيكية معاهم شوية هنا في السفارة، وعملت شوية لي فورماسيون في ريبوبليك تشيك. وكيفاش جاتك؟ سهلة؟ لا ماشي سهلة، نو صعيبة، كتير صعبة. كيفاش كانت انت يعني بصفتك جزائريه، كيفاش كانت يعني قدرتي تعلميهم الثقافه الجزائريه، يعني توصلي لهم ثقافتنا؟ انا يعني هنا كما نقولوا همزه وصل بين الجزائر والجمهوريه التشيك. نسي نعرف بالثقافة التشيكية هنا في الجزائر، ونفس الشيء بالنسبة للتشيكيين، نعرف بالثقافة الجزائرية للتشيكيين. وكيفاش راكي تشوفيهم يعني مهتمين بالثقافة الجزائرية؟ مهتمين أكيد، يحبوا يفهموا، يحبوا يعرفوا، يجيوا هكذا يسقسيوني، يسقسيو لي زوتر كوليغ، مهتمين أكيد. والآن سيدة وسيلة، حبيت نتعرف على تجربتهم هنا في الجزائر. السيدة نينا قالت أنها عندها عام وهي في الجزائر، والسيدة بولين عندها 3 سنوات. السيدة نينا، ممكن تعرفينا، هل ممكن تقولينا إذا زرتي أماكن سياحية في الجزائر؟ Bon, j'ai visité autour de cette année, un an que j'ai ici, pas mal des endroits. On aime beaucoup voyager à Djurdjura, à Tigjdja, parce que ce sont des montagnes.
Et aussi, on a visité le sud de Mimoun, Adrar, et Tarit aussi, Béchar, pour découvrir le Sahara. Et évidemment, Béjaïa, il faut y aller. Mais il y a beaucoup d'endroits qui nous manquent. En fait, c'est Oran, c'est Annaba, c'est le sud, le grand sud. Donc, on a encore beaucoup de choses à découvrir. ان شاء الله تزيدي تزوريهم. وهل ذقتي اطباق تقليديه من قبل؟ Est-ce que vous avez goûté déjà des plats traditionnels? Oui, pas mal de plats. On a mangé du bourek, aussi la shorba. On aime beaucoup la shorba. Et aussi le couscous, évidemment. Oui, c'est très bon. Ouais. وتعرفي كلمات باللهجه الجزائريه؟ شوية. يعطيك الصحه. كلمه اخيره لك سيده نينا. Donc on a un grand plaisir de pouvoir présenter un tout petit peu notre pays, situé au cœur de l'Europe. Et on est vraiment content d'avoir cette opportunité avec vous. Et j'espère qu'il y aura beaucoup plus d'opportunités pour collaborer et peut-être développer quelques programmes un peu plus détaillés avec la possibilité de raconter plus notre histoire ou peut-être quelque chose sur nos monuments historiques en Tchéquie. ان شاء الله. مدام وسيله، ممكن كلمه اخيره تقدري تقوليها لنا باش تشجعي الجزائريين يعني يكتشفوا الجمهوريه التشيكيه؟ شكرا. او حتى يتعلموا اللغه. نشكركم لهذه الفرصه اللي عطيتوها لسفاره الجمهوريه التشيكيه. اكيد ادعو كل الجزائريين للتعرف اكثر على هذا البلد وثقافته. وانت سيده بولين، هل زرتي اماكن سياحيه هنا في الجزائر منذ فتره اقامتك؟ Oui, exactement. Je suis surtout très heureuse d'avoir visité des sites romains. J'étais vraiment enthousiaste et émerveillée. Je recommande à tout le monde de visiter. Je vais plusieurs fois les sites de Tipaza et aussi de Chmila. Et j'aimerais bien visiter Timgat bientôt. ان شاء الله. والاطباق التقليديه الجزائريه اللي تذوقتيها؟ J'ai goûté les plats traditionnels, oui, bien sûr. Par exemple, le couscous blanc, le couscous rouge. Et j'aime beaucoup. Et mes enfants, le plat chouka, si je le prononce bien. Je vous donne une anecdote. Quand je suis venue avec ma fille dans un restaurant, je lui ai demandé « Tu prends quoi ?» Elle n'a pas commandé pizza ou burger. Elle a dit « chouka ». Alors, c'est vraiment très bon et nous aimons beaucoup. واللهجه الجزائريه، هل تعلمتي كلمات من اللهجه الجزائريه؟ Chouia. Un peu, je commence à comprendre. Après 2 ans, 3 ans, je commence à comprendre. J'ai quelques mots. Par exemple, si je fais une sortie, je sais dire je suis à Halib. À Taïni, je suis à Halib. Donnez-moi un peu de café, de lait pour le café, etc. Alors, oui, je commence à capter quelques petits mots de base. كلمه اخيره لك سيده بولين؟ Alors, Algérie, c'est un pays magnifique, très beau. On ne s'imagine pas trop, je dirais, de notre pays, combien il y a de lieux intéressants à visiter. Il a une côte magnifique, il y a des sites romains magnifiques, des montagnes magnifiques et le désert que je n'ai pas encore vraiment visité. Alors, je souhaite à tout le monde de découvrir. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون لحقنا لنهاية الحلقة العادة اليوم، وين تعرفنا على ثقافة الجمهورية التشيكية. اقعدوا معنا في الأعداد المقبلة باش تتعرفوا أكثر على ثقافات العالم. سلام.